میری طرف سے سلام. آئے میرے ساتھ نکالی گا خروج کی کتاب ہے، اس کا 13واں باب اور 45 اور 46 آیت خدا ان کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. جی 13واں باب احبار، معذرت کے ساتھ احبار کی کتاب ہے. جی 13واں باب 45 اور 46 آیت. اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانک کے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک. جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک. بس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو. خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. خداوند کا مقدس اور محتبر جو پیغام ہے، جو ہماری زندگی اور ہماری ترقی اور ہماری خوشحالی ہے، کلام مقدس جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کلام مقدس جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کلام جو ہماری چہرے کی رونق ہے، یہ جو ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ہماری ناف کی جو صحت ہے، یہ ہمیں ہر صبح جگاتا ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور برکت پا سکیں. یہ شریعت کی تیسری کتاب ہے جس کے اندر خدا نے موسیٰ کی معرفت بے شمار بیماریوں کے متعلق قوانین دیے، بے شمار بیماریوں کے متعلق بتایا گیا. یریان جو انسان کی زندگی کے اندر اس کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، ایک نسیان ہے اور ایک یریان ہے اور ایک یرکان ہے. یہ بھی ایک ایسی مرض ہے کہ جس کو یرکان ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ بعض بچ جاتے ہیں، بعض نہیں بچتے، لیکن اس کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن کوڑ کی ایک مرض، یہ ایسی مرض ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، یہ اس کو بلا کہا گیا ہے، کوڑ کو، کہ یہ ایک بلا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کا جو حصہ ہے یعنی کھلڑی ہے، اس کے اندر پس پڑ جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر. ٹھیک ہے. اور پس پڑنے کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو کٹ ہے، جیسے انسان کی ایڑیاں پھٹتی ویسے جسم جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. ان میں سے پس نکلتی ہے، ان زخموں سے بدبو آتی ہے، اور جو کاہن تھا اس کو ملاحظہ کرتا، ملاحظہ کا مطلب کہ دیکھنا، اس کو وہ چیک کرتا تھا کہ آیا یہ کوڑ ہے یا ویسے جسم کے اوپر کوئی نشانات ہے. اس کے بارے میں پوری تحریر لکھی ہوئی ہے. اس احبار کی کتاب کو پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جائے اور کاہن کو جا کر بتائے، اور کاہن اسے چیک کرے، اس کی جلد کو چیک کرے، اور پھر چیک کرنے کے بعد وہ بتائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اختیار، یہ ساری بڑی الہویت، یہ ایک بہت بڑی لیبارٹری جس کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، بدنی ٹیسٹ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، تو ٹیسٹ میں ہمارے جو اندرونی مرض ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں. ایکسرا کروا لیں، آپ کی ہڈی پتہ چل جائے گا کہاں سے ٹوٹی اور کہاں سے جڑی اور کہاں سے ٹیڑھی اور میڑھی، یعنی ہمارا اندر کا حال. تو خدا نے اپنی پاک حضوری سے یہ کاہنوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ان کو چیک کرتے تھے، اور جو وہ مقرر کرتے تھے اس کو مانا جاتا تھا، اور جو نہیں مانتا تھا وہ قانون کے مطابق، کلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جاتی تھی. اب 10 کوڑی جو آئے اور مسیح کے پاس آ کر اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں شفا دے. ٹھیک ہے. اب جب ان کو شفا ملتی ہے تو اپنی شفا سے صحت یاب ہو کر اور اپنے اپنے گھرانوں کو لوٹ جاتے ہیں. لیکن ایک ہے جو آ کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھک کر، گر کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شفا بخشی ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو شفا مل جاتی ہے، اگر کسی کو رہائی مل جاتی ہے، اگر کسی کو مخلصی مل جاتی ہے، اگر کسی کو آزادی مل جاتی ہے، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے آ کر گھٹنا ٹیکے، ماتھا ٹیکے اور اس کے سامنے اقرار کرے کہ خدا تو نے میری کمزوری سے مجھے رہائی بخشی۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک دن جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ اتوار کو جو ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے اندر بے شمار گرجا گھروں کے اندر عبادت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری یہاں پر جو چھٹی ہے وہ اتوار کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک کے اندر اتوار کی عبادت نہ ہوتی ہو یا ہوتی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، کرتے بھی ہوں گے لوگ، لیکن ایک روزمرہ کی جو عبادت ہے، روزمرہ کی جو بندگی ہے، روزمرہ کا خدا کا کلام کا مطالعہ کرنا، یہ تو ہر گھر کے اندر بائبل موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص کے پاس اب بائبل موجود ہے، جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس بائبل بھی ہے، وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہر پڑھنے والے کے پاس یہ کتاب موجود ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ برکت پاتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کوڑی کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ اپنا کپڑا، اپنا رہن بہن سہن وہ علاقے کے اندر سے باہر لے جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر مت رہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مت رہے، وہ اپنے تعلق والوں کے ساتھ مت رہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مت رہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مت رہے، وہ کسی برتن کو مت چھوئے، اس کے پہننے والے کپڑے، اس کے کھانے والے جو برتن ہیں وہ الگ کر دیے جائیں۔ یہ بہت بڑی بلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک شخص کو وہ ایک شخص بلا کے اندر مبتلا ہے تو وہ دوسرے کو بھی مرض لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بلا سے بچنے کے لیے اس کو الگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہاسپٹلوں کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ جو ڈینگی کے مریض ہیں ان کو الگ رکھا ہوا ہے، جو کرونا کے مریض ہیں ان کو الگ رکھا ہوا تاکہ وہ دوسرے مریضوں کے ساتھ نہ ملے، اور ان کا کھانا پینا الگ ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمارے اس ملک کے اندر جو ٹی بی کے مریض تھے، جو کینسر کے مریض ہیں، ان کے بھی کھانے پینے اور برتنوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب تو ٹی بی کا علاج ممکن ہے، ٹی بی کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی حکومت پاکستان کی طرف سے میڈیسن جو وہ فری ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ کے اندر کوڑ کی جو مرض ہے اس کی میڈیسن نہ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ موجود ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنے غریب ہوں کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں کہ وہ کوڑ کی دوائی لے سکیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میڈیسن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ حالات ایسے ہیں، پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کا اور میرا مسیح اس مرض کو فری میں شفا دیتا ہے، آپ کا اور میرا مسیح ہاتھ لگاتا تو یہ مرض چلی جاتی ہے۔ یہ بیرونی جلد کی جو بیماری ہے، جو کوڑ ہے، اس کی جڑیں ہیں کہ یہ اندر تک جو ہے یہ کام کرتی ہے، اندر تک یہ اس جسم کو محتاج کرتی ہے، یعنی کہ ایسا مرض کہ جس کو دیکھ کے انسان جو وہ کرہت کرتا ہے۔ تمہارا یہ اوپر والا ہونٹ جو ہے یہ ڈھانپا ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیسے ہے کہ بائبل مقدس یہ بات فرماتی کہ جب وہ کوڑی شہر کے اندر آتا تھا تو وہ اپنے بدن کو ڈھانپ لیتا تھا، ٹھیک ہے، اور ڈھانپا ہوا بدن جو ہے وہ ہر شخص دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے لوگوں کی نظر اس پر پڑتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے کہ ناپاک ناپاک ناپاک، اور جو لوگ دیکھنے والے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ شخص کیا ہے، کوڑی ہے، اس کے اندر کوڑ کی مرض ہے۔ اور لاسٹ 2 اتوار پہلے خدا کے خادم نے یہاں پر میسج دیا تھا اسی تعلق سے، اور کس کس نے وہ سنا تھا میسج؟ کسی کو نہیں یاد؟ یہاں پر پیغام دیا تھا، میں نے تجھ سے کچھ کہنا ہے، میں نے تجھ سے کچھ کہنا ہے، اور وہ شمعون تھا جو کوڑی تھا، ٹھیک ہے، اس کو کوڑ کی مرض تھی، اور اس کے متبادل ایک دوسری خاتون وہاں پر آتی ہے، اور وہ خاتون جو اپنا قیمتی عطر جو ہے وہ مسیح کے کہاں ڈالتی؟ پیروں پہ، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو کیا کرتی؟ پہنچتی ہے۔ دونوں جرمدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے وہ جرم اس کا کیا ہے کہ وہ اس کو بدکار کہا گیا، اور یہ جو شخص ہے جس نے ضیافت کی ہے، جس نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، وہ کوڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوڑ ہے،
اور کوڑی کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ علاقہ کے اندر سے باہر رہے، لیکن اس نے مسیح کی ضیافت کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مسیح کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ تو کوڑی ہے، تو کوڑی کے لیے قانون یہ تھا کہ کاہن اسے چیک کرتا تھا اور کاہن اس کو کہتا تھا کہ تو شہر سے باہر ہے، کیونکہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ شہر کے تو اندر آ سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیا تھا؟ وہ ایک عالم دین تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، وہ ایک پڑھا لکھا وہ شخص ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت سے وہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں، لیکن تھا وہ کوڑی، ٹھیک ہے۔ اور پرانا عہد نامہ کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سپہ سالار ہے، وہ اپنی فوج کا بہت بڑا افیسر ہے، لیکن وہ ہے کوڑی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چھوٹی بچی جو اسیر کے لیے ہے، وہ جب اس کے بدن کو دیکھتی تو وہ کہتی کہ اگر یہ میرا آقا مرد خدا کے ہاں ہوتا تو اپنے کوڑ سے شفا پاتا۔ یہ کیسی ایک پاورفل بات ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ ایسی بخشش دی ہے کہ وہ کہتے ہیں تو خدا ان کو کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ مسیح خود اس کے گھر کے اندر آ کر کھانے کو کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے۔ تو جب وہ عورت داخل ہوتی ہے تو وہ عورت قیمتی عطر کو اس کے پیروں پر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو کیا کرتی؟ پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ لیں، دیکھیں ذرا میرے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل کو نکالیں، 11واں باب، جی پہلی ایسے ذرا پڑھیں۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتھنیہ کا لازر نام جی ایک آدمی بیمار تھا۔ جی، یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال یہ وہی مریم، یہ وہ عورت تھی، یعنی اس کا نام بتایا گیا کہ یہ وہی مریم ہے جس نے اپنا قیمتی عطر جو ہے وہ یسوع مسیح کے پیروں پر ڈالا۔ جی آگے۔ جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے۔ ہاں جی، اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ اسی کا بھائی جو لازر تھا وہ کیا تھا؟ بیمار تھا۔ اسی کا بھائی ہے وہ لازر، جو کلام مقدس اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ 4 دن کا مرا ہوا لازر قبر کے اندر موجود ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یسوع نے آنے میں وقت لگایا، یعنی کہ وہ چوتھے دن نہیں آیا، وہ 5ویں دن اگلے دن آیا، کہ وہ تو اس کو مرے آج 4 دن ہو چکے ہیں۔ تو مسیح نے اس کو کہا کہ مجھے قبر تک لے کے جا۔ یہ وہی مریم ہے، یہ تو عام عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے اندر سے خداوند یسوع مسیح نے خود بدبوؤں کو نکالا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے کردار اور معیار کی اچھی عورت نہیں سمجھے گی، اس لیے اس شمعون نے جو اس علاقہ کا، یعنی وہ بھی اسی علاقہ کا ہے، جو شمعون ہے وہ بھی بیت اننیہ کا ہے، لیکن ہے وہ کوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے، زمانے کے اندر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، زمانے کے اندر اس کا جو بدن ہے وہ کوڑ سے ڈھکا ہوا ہے، وہ کوڑی ہے۔ اب وہ اپنی کوڑ کی مرض سے اپنے آپ کو بڑا ایک اچھا آدمی سمجھتا کہ میں نے یسوع مسیح کو بلایا، ٹھیک ہے، میں نے تو اس کو بلایا، لیکن یہ جو عورت ہے یہ تو بدکار ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میری بیماری اس سے بھی بڑی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے 2 باتیں اس کے سامنے رکھی کہ کسی علاقہ کے اندر ایک بہت بڑا امالدار آدمی تھا، دولت مند آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور اس دولت مند آدمی کے اوپر 2 بندوں کے قرض تھے، ایک کے کتنے تھے؟ ایک کا 500 اور دوسرے کا 50، یعنی یہ 50 اور 5 دینار جو تھے اس کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو قرض ہے یہ تمثیل دیا یسوع مسیح نے، ٹھیک ہے، اور تمثیل دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک کا قرض تھوڑا تھا اور ایک کا قرض بہت زیادہ تھا، اور اس نے کہا کہ کس کو اس نے معاف کیا؟ اس نے کہا دونوں کو، اور جس کے زیادہ قصور تھے، جس کے زیادہ گناہ تھے، اس کا قرض معاف ہوا، اور جس کے تھوڑے تھے وہ صرف اسی بات میں تھا کہ میرا تو کوڑ ہے تو یہ کوڑ تو جاتا رہے گا۔ لیکن یہ شخص اگر نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ عورت کیسی ہے، کیونکہ یہ نبی نہیں ہے، وہ جانتا تھا اس بات کو کہ یہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی نے بات کہی ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ عورت کیسی، لیکن اس کی عقیدت، اس کی محبت، وہ اس بات کا پروف دیتی ہے کہ وہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہے، یہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، یہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے،
بیت اننیا کے اندر خداوند یسوع مسیح نے بے شمار معجزے کیے, اور یہ وہی مریم ہے جو مریم مگدلینی جو لازر کی بہن ہے, اور یہی وہ کہتی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں وہ مرا نہیں بلکہ وہ سوتا ہے کیونکہ وہ جی اٹھے گا. اور اس نے کہا ہاں وہ جی اٹھے گا, قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا. تو مجھ پر ایمان رکھ تو اس سے بھی بڑے بڑے کام دیکھے گی. مجھے لے کر چلو وہاں پر. اور جب وہاں پر لے کے گئے تو کلام مقدس یہ بات فرماتی کہ اس نے آواز دی, اے لازر قبر سے باہر آ. قبر سے باہر نکل آیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اوپر کی جو حصہ ہے, اگر اس کے اوپر مرض ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسرا شخص بھی اس کو دیکھ سکتا ہے, وہ دوسرا شخص بھی اس کو دیکھ کر پھنسی پھوڑا بتاتا ہے, لیکن جو اندر کا کوڑ ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. ہمارا اندر کا جو کوڑ ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو آسمان کا خدا, جو ہمارے اندر کے کوڑ کو بھی اور کرودھ کو بھی دیکھتا ہے. اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی پادری, کوئی مبشر, کوئی ڈیکن, کوئی ایلڈر, کوئی باؤ اس کو درست نہیں کر سکتا سوائے پاک روح کے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر ہم چلتے آ رہے ہیں, ظاہری طور پر ہم خوبصورت دکھائی دیتے ہیں, ظاہری طور پر پاک صاف دکھائی دیتے ہیں, لیکن اندر کی گندگی کوئی نہیں دھو سکتا. ہمارے اندر کی گندگی کو دھونے کے لیے خدا کا پاک روح ہے جو ہمارے اندر گھس کر ہماری اندر کی تلچھٹ کو وہ کیا کرتا ہے, کھروچتا ہے اور وہ نکالتا ہے. آپ اس بات کو سمجھنا ذرا کہ خداوند یسوع مسیح جس کے پیروں کے اوپر اس نے قیمتی عطر ڈالا, اور جو پاس اس کے حواری اس کے شاگرد بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیمتی عطر اس کے پاؤں پر ڈالا گیا ہے یہ بک کر غریبوں میں تقسیم ہو سکتا تھا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ غریب غربا یہ تو ہمیشہ تک رہے گا. یسوع مسیح کو بہت امیر ترین آدمی نہیں تھا, کہ بہت امیر ترین تھا, وہ تو ایک ترخان, ایک کارپینٹر, ایک لکڑ ہارے کا بیٹا ہے وہ جسمانی طور پر, ٹھیک ہے. اس کا باپ بڑائی ہے, وہ لکڑی کا کام کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور جو لکڑی کا کام کرتے ہیں وہ اتنے امیر ترین تو نہیں ہے. امیر ترین تو وہ تھے جن کے پاس بہت بڑے مال دولت, نوکر چاکر تھے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یہ بہت مالدار تھے. خدا نے ان کو بڑی سرفرازی عطا کی, ان کے پاس بھیڑ بکریاں بے شمار تھی. ایوب جو اوز کی سرزمین میں نامی ایوب نامی شخص تھا وہ بہت مالدار تھا, ٹھیک ہے. اس کا بڑا نوکر تھے, اس کے بڑے ایسے ایسے وسائل تھے اس کے پاس جو کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ سلیمان کی بات کر لیں تو سلیمان کے متعلق خدا نے کہا نہ تجھ سا کوئی ہوگا, نہ تھا اور نہ تیرے بعد کوئی تجھ سا ہوگا. یہ دولت مندی کا اظہار ہے. لیکن وہ جو کوڑی ہے وہ اس بات پر بڑا فخر کرتا ہوگا کہ میں نے مسیح کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے تاکہ یہ میرے گھر کے اندر آ کر کھانا کھائے اور مجھے شفا دے. اس عورت کو کس نے بلایا؟ اس کو تو کسی نے نہیں بلایا. وہ تو یہ دیکھ کر آئی ہے کہ مسیح یہاں پر موجود ہے. وہ تو یہ دیکھ کر آئی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے کہ میرے گناہ معاف کرنے کی قدرت اس کے پاس. تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو گناہ معاف کر سکے؟ صرف ایک ہی ہے گناہ معاف کرنے والا, وہ آسمان کا خدا ہے. اور یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ میں رہتا ہوں اور باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. اور آپ سمجھنا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو, اپنے خادموں کو, اپنے نبیوں کو یہ بڑا اختیار دیا ہے کہ وہ جس کے گناہ تم بخشو بخشے گے, جس کے گناہ تم قائم رکھو وہ قائم رہے. لیکن اگر ہم حقیقی توبہ کرتے ہیں, اگر ہم حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم اس کے اچھے اور سچے گواہ ہیں. آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھیں گے, ذرا میرے ساتھ نکالیے گا. لوکا کی انجیل 14 باب ہے. جی 14 باب. معذرت, لوکا مرکز کی انجیل جی 10واں باب 46 ہے.
और वो यरू में आने और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा जी बर्तमाई बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ और ये सुनकर के यीशु नासरी है ये सुनकर के यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा ए इब्ने दाऊद इब्ने दाऊद ऐ यीशु मुझ पर रहम कर ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया क्योंकि वो अंधा था और वो सिर्फ अपनी आवाज बुलंद कर सकता था, वो देख नहीं सकता था। लेकिन अगर वो देखता कि मैं अंधा हूं तो फिर वो अंधा नहीं है क्योंकि वो देख सकता है। ठीक है, अब ये जो कोढ़ी है ये अपने जिस्म के हिस्से को देखता होगा, वो चेक करता होगा, उसको बदबू आती होगी, उसमें से पस निकलती होगी, वो उनको जख्मों को साफ करता होगा, उनके ऊपर वो जरूर को मलहम पट्टी करता होगा, वो जरूर इस बात से वो तंग होगा कि ये जख्म कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बला है जो मेरे साथ है, ये खत्म नहीं हो रही। ठीक है, और ऐसी मर्जें हैं जो छोटी छोटी मर्जें जो एक दिन निकलती है दूसरे दिन वो खत्म हो जाती है, वो तकलीफ दे होती है वो। और आप समझ सकते हैं अगर को हाथ पे या पैर पे या जिस्म पे कोई छोटा सा जख्म हो जाए तो वो चंद दिन के लिए उसको परेशान करके रखती हैं, रात को नींद नहीं आती, आप ज्यादा न जाए कान का या दांत का दर्द, आप सो नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस सुकून के लिए दुआ करते हैं खुदा से कि मेरी से जान छूट दे, मुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। लेकिन ये जो राह के किनारे बैठा हुआ अंधा है, ये फकीर है और ये दुहाई देता है और ये कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने मरियम, मुझ पर क्या कर, रहम कर। और लोग उसे कहते हैं कि चुप कर, खामोश हो, क्योंकि वो अपनी मर्ज को, वो अपने अंधेपन को लेकर मसीह के पास आया और उस कोढ़ी ने मसीह को अपने घर में बुला लिया ताकि वो उसके साथ बैठ के खाना खाए और वो उसको क्या दे सके, शिफा दे सके, वो अपनी मर्ज से छूट जाए। हो सकता है कि वो अपनी मर्ज को लोगों से छुपा रहा हो सकता है कि वो लोगों को ना बताना चाहता हो कि मैं कोढ़ी हूं। ठीक है, हो सकता है कि उसका वैसा हुलिया ना हो, ठीक है, वैसा हुलिया यानी वैसे उसने चदर ना ली हो, लेकिन उसने मसीह को अपने घर में बुलाया और उसी घर के अंदर वो औरत आती है जो उस जमाना के अंदर या उस इलाका के अंदर अच्छी औरत ना समझी जाती हो, लेकिन वो कहता है कि अगर ये नबी होता तो जानता कि ये कैसी है। तो उसके गुनाह तो बहुत ज्यादा थे, तो उसके गुनाह खुदा यीशु मसीह ने माफ किए। ठीक है, उसने कहा कि इसके गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं, इसने तो मेरे दफन होने की तैयारी का इंतजाम किया है, इसने तो सुबह से लेकर शाम तक अतर के मेरे पांव पर डाल के अपने बालों के साथ वो पहुंचती रही है, मेरे पांव जो है वो पहुंचती रही, तूने तो मेरे लिए पानी का इंतजाम नहीं किया, तूने मेरे पांव नहीं धोए, तू सिर्फ इस बात पे था कि मसीहा सिर्फ मुझे कहेगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। और इस अंधे के लिए उसने क्या किया, पढ़िएगा जरा आगे। यीशु ने खड़े होकर कहा, यीशु ने खड़े होकर उससे कहा, उसे बुलाओ। जी, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उससे कहा कि तू खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछला, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। वो यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ऐ रबूनी यानी ऐ रब, ऐ उस्ताद, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं इस मर्ज से शिफा पा जाऊं, यानी कि मैं देखना शुरू हो जाऊं, इस कमजोरी से छूट जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। तो आपका ईमान कितना है, उस कोढ़ी का ईमान कितना था, उस औरत का ईमान कितना था, जरा चेक करिए ये तीनों बातों को कि उसका ईमान कैसा है। कि उसने कोई किसी के साथ बात नहीं की, वो आई है, उसने कीमती अतर को जो संगे मरमर का जिसमें वो डाला हुआ था उसको लेकर उसके पांव पर डालकर और अपने बालों से उसके पांव जो पहुंचने लगे। उसका ईमान बहुत बड़ा है, वो सुबह से लेकर शाम तक मसीह के कदमों में पड़ी रही है। जितनी देर तक मसीह उस
शमौन के घर के अंदर रहा है यीशु, तब तक वो उसी जगह पर बैठी रही, वो हिली नहीं है। तो कैसी अकीदतमंदी है ये, कैसी मोहब्बत का इजहार है। तो उसके गुनाह बहुत ज्यादा है। ये नमान को, वो कोड़ी जो था, शमौन कोड़ी, वो इस बात को समझ नहीं सका, ना वो जान सका है, क्योंकि वो सिर्फ इस बात के अंदर था कि मेरे जिस्म के ऊपर जो कोड़ है ये साफ करने की सलाहियत रखता है। और उसने भी ये कहा कि ये मेरा आका अगर मर्दे खुदा के हाँ होता तो अपने कोड़ से क्या पा जाता, शफा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो जो आया था पलटन का सरदार, उसके दिल में ये बात थी कि हो सकता है कि वो नबी उठेगा, मेरे सामने आएगा, मेरे जिस्म को हाथ लगा के चेक करेगा, मुझे देखेगा, तो मैं अपनी कोड़ की मर्द से शफा पा लूंगा। लेकिन वो उठा नहीं है। उसने कहा कि उसको कहा कि जाकर यर्दन में 7 गोते मार तो तू शफा पा ले। ये बात उसको पसंद नहीं आई, ये बात उसको बुरी लगी है कि मैं एक औहदे पर बहुत बड़ा अफसर हूं और ये एक बंदा मुझे कहता है कि जाकर गोते मार तो मैं शफा पा लूंगा। तो एक नौजवान ने उसको कहा, उसने कहा कि अगर नबी इससे भी बड़ा काम करने को तुझे कहता तो वो तू ना करता, तू करके देख ले। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसने जाकर गोते मारे तो 7वां गोता जब मारा तो उसका बदन बच्चे की तरह साफ और शफाफ हो गया। ये तो उसकी मतलब कि खूबी है, ये कलाम मुकद्दस की खूबी है, ये पाक रूह की खूबी है, ये उस दिए हुए अख्तियार की खूबी है कि उसने कहा तो वो हो गया। तो आपका और मेरा यीशु, जो उसने उसको कहा तो उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। उसकी उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। उसने को उसके ऊपर को बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसने उसको हाथ लगाया तो वो अच्छा हो गया। तो वो उनके साथ जाकर खुदा उनकी हमद कर रहा है, खुदा की तारीफ कर रहा है। 9 कोड़ी बाकी कहां गए हैं, वो दिखाई नहीं देते। क्या उनको शफा नहीं मिली, क्या उनको रिहाई नहीं मिली, क्या वो अपनी मर्ज से छूट नहीं गए, क्या वो दोबारा अपने इलाका के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्या वो अपने खानदान के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्या वो अपने बाल बच्चों के दरमियान फिर नहीं रहने लगे, फिर वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहने लगे, फिर वो अपनी बेटियों के साथ नहीं रहने लगे। इसलिए कि जो कोड़ का मरीज था उसको ला ताल्लुक कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, जब तक वो कोड़ की मर्ज के अंदर मुब्तला रहता था। हो सकता है कि ये कोड़ की मर्ज ऐसी मर्ज है कि वो उसका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती, तो वो बाहर ही है, वो घर में ही नहीं लाते। वो जब जाते होंगे, कोई ना कोई उसको मिलने जाता होगा तो वो दूर ही से उसको मिलते होंगे, दूर ही से उसकी खैर आफियत पूछते होंगे, लेकिन उसके करीब जाने का हुक्म नहीं है। खुदावंद ने कहा कि जाकर अपना बदन काहिन को दिखा और जो नजर वो तुझ पर मुकर्रर करे उसको जाकर क्या कर दे, अदा कर दे। ये उस कोड़ी को कहा खुदावंद यीशु मसीह। तो वो क्या होगा काहिन के पास, उसने अपना बदन काहिन को चेक कराया होगा और काहिन उसको मुलाजा करके चेक करता है, देखता है कि वाकई ये मर्द से छूट गया है, इस कोड़ से छूट गया है, तो तू ये कुर्बानी जो है वो खुदा की हैकल के अंदर लेके आ, तो तेरा ये कफारा हुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मुफ्त में शिफा देता है, मुफ्त में हमें रिहाई देता है, मुफ्त में हमें निजात देता है, तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों कोड़ से आपका और मेरा यीशु शिफा देता है। सिर्फ एक कोड़ की बात नहीं है, ये दोनों कोड़ों से शिफा देता है। अंदर का कोड़, अंदर का क्रोध, और बैरूनी कोड़ जो ज़ाहिरी तौर पर जिस्म के ऊपर दिखाई देता है, उससे भी रिहाई देता है खुदा। और इसलिए ये जो अंधा है ये देख नहीं सकता और ये परेशान है क्योंकि भीड़ उसके सामने से गुजर रही है। और मैंने देखा कि 2 दोस्त हैं और एक दोस्त की आंखें हैं दूसरे की नहीं है, और दोनों फुटबॉल का मैच देख रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके कान में उसको बता रहा है कि ये खिलाड़ी आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये देखें, दोनों लुत्फ अंदोजी कर रहे हैं। ठीक है, एक बता रहा और दूसरा नहीं। तो हो सकता है कि वो भी सोचता हो कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं भी देखता। ठीक है, तो ये जो अंधा है, इसने जब भीड़ को सुना अपने कानों से कि भीड़ आज बहुत है, आज शोर बहुत है, तो ये क्या माजरा है, तो आवाज आई कि यीशु नासरी जो है वो इस इलाका के अंदर से गुजर कर जा रहा है, ये शिफा देने की सलाहियत रखता है। शमौन कोड़ी को पता था कि ये शिफा दे सकता है, वो जानता था कि ये शिफा देने की सलाहियत रखता है, वो जानती थी कि ये गुनाह माफ कर सकता है, और उसने अपने बालों से बड़ी अकीदतमंदी के साथ उसके पांव को पहुंचना शुरू किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तूने मेरे पांव धोने का इंतजाम नहीं किया, तूने वैसी मोहब्बत नहीं दिखाई जैसी मोहब्बत इसने दिखाई है। तो उसके गुनाह ज्यादा थे, वो माफ हुए। उसने ज्यादा अकीदतमंदी की है, उसने ज्यादा इजहार ख्याली की है, उसने मुझसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया, उसने मेरे दफन होने की तैयारी की है क्योंकि वक्त नजदीक था। इसलिए अगर हम
ज्यादा मसीह से मोहब्बत रखेंगे तो ज्यादा बरकत पाएंगे। अगर हमारे गुनाह ज्यादा है तो ज्यादा मसीह के करीब जाए, खुदा से कहें कि खुदा तू माफ कर सकता है, तू रिहाई दे सकता है, तू शिफा दे सकता है, तू निजात दे सकता है। और अगर आप मसीह के करीब नहीं जाएंगे तो वो भी आपके करीब नहीं आएगा। इसलिए अंधे ने शोर मचाना शुरू किया, उसने दुहाई देना शुरू की, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसका चिल्लाना, उसका चीखना, पुकारना, वो उसके लिए निजात का काम कर गया कि उसकी आंखें खुल गई और खुदा यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दी। और बाज़ औक़ात हमारी आंखें हैं लेकिन बंद है, हम देखते हुए भी अंधों की मानद चल रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ठीक है, हमारे जिस्म पे कोड़ नहीं है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमारी आंखें हैं, हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमारे अज़ाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा के घर के अंदर आकर उसकी तारीफ तमजीद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जिसने हमें सलामती बख्शी है। एक हवाला देखेंगे और आइए मेरे साथ, पहला सलातीन 17 बाब 22वें आयत को देखिएगा जी, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी, और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी, और लड़के की जान उसमें फिर आ गई जी, उस लड़के की जान उसमें वापस आ गई, और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया जी, और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। उसको उसकी माँ के सुपुर्द किया, इसलिए किया कि उसकी माँ का चिल्लाना, उसका गड़गड़ाना, ये खुदा ने सुन लिया। ठीक है, और जब खुदा ने सुन लिया तो उस लड़के को दोबारा क्या किया, जिंदा किया, उसकी जान उसमें वापस आ गई और उसको उसकी माँ के क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया। और ये अंधा जो है ये भी खुदावंद के पीछे चिल्ला रहा है, ये भी दुहाई दे रहा है और ये भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो, जो मेरी आंखें खुल जाएं। और उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। तो उस बच्चे की जिसकी आंखें बंद हो गई, उस बच्चे की जो सांस बंद हो गई, और एलिया जो है वो उस पर ऐसा पर पसर जाता है कि उसकी जान उसके दोबारा जिस्म के अंदर दाखिल होती है और उसकी आंखें खुल गई, वो सांस लेना शुरू हो गया। जी, ऊपर से थोड़ा सा पढ़े जी, 19 से पढ़े। उसने उससे कहा अपना बेटा मुझको दे जी, और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। हाँ जी, और उसने खुदावन से फरियाद की, उसने खुदावन से क्या की है, फरियाद की है। अब ये औरत जो है, ये हो सकता है कि उसके पांव पहुंचने तक फरियाद कर रही हो अपने दिल ही दिल में, ऐसे फरियाद कि उसकी आवाज नहीं निकल रही, वो बालों के साथ उसका मुंह जो है वो ढांपा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज दिखाई नहीं दे रही, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप जरा समझिएगा कि हन्ना जो है वो हैकल के अंदर जाकर या बाहर जाकर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो समझती हो कि यहां पर मेरा खुदा मुझे आवाज का जवाब देगा, वो भी खामोश है। कलाम के अंदर लिखा है कि फकत उसके सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, और जो काहिन है वो कह रहा है कि ये ताजा मैं के नशे में। वो कहती है मैं तो अपना दिल खुदाउन के हजूर में अंडेली हुई हूँ, मैं नशे के अंदर नहीं हूँ, मैं तो गिरफ्तारी कर रही हूँ। और हो सकता है कि ये जो औरत जिसने अतर उसके पैरों पे डाला, हो सकता है कि वो भी गिरफ्तारी कर रही हो, वो भी इस बात का इकरार कर रही हो सकता है वो अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर रही हो, और खुदा उसकी आवाज को और उसके होंठों को हिलने को सुन रहा है, उसकी आवाज को और उसकी गिरफ्तारी को सुन रहा है। और ये जो अंधा है इसने तो शोर मचा दिया और इसकी आवाज सब सुन रहे हैं, और लोगों ने उसको कहा कि खामोश रहे, लेकिन वो खामोश नहीं रहा, वो और भी ज्यादा चिल्लाया। उसने कहा इसको मेरे पास आने दो। क्या चाहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं शिफा पाऊं, मैं अपनी आंखों से लोगों को देखूं। और ये जो माँ है ये क्या कहती है जी, और कहा है खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ जी, उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की, बला नाज़िल की, और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार जी, 3 बार उस पर पसार कर खुदावन से फरियाद की, उससे दुआ की। पढ़े, और कहा है खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए, इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी, जी उठा। वो जी उठा। क्यों? इसलिए कि खुदा से
अपील की और खुदा ने उसकी दुआ को सुनकर क्या किया, जवाब दिया। और एक खुद है वो जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर, जिसको वो खुद आवाज देता है कि लाजर कब्र में से बाहर निकल, वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि यीशु के आंसू बहने लगे, क्योंकि वो उसका दिली दोस्त है, उनसे मोहब्बत करता है। खुदा खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे भी मोहब्बत करता है, खुदा उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उससे मोहब्बत करते हैं। खुदा ऐसा खुदा नहीं कि जो हमसे मोहब्बत नहीं करता, वो हमसे मोहब्बत करता है। इसीलिए लिखा है कि देखो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसने ऐसी हमसे मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन समझने की बात यह कि जो वो शमौन कोढ़ी है, उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके अंदर क्या बात थी। हो सकता है कि वो अपने तालीम की वजह से, हो सकता है वो अपने इल्म की वजह से, हो सकता है कि वो अपने रुपए पैसा की वजह से वो इस बात का गहरे तौर पर असर ना लेता, वो सिर्फ इस बात में था कि मैंने इसकी ज़ियाफत की है तो ये ज़ियाफत खाएगा और उसके बाद मुझे शिफा देगा। लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से दुरुस्त नहीं था, उसका अंदर उसका दुरुस्त नहीं था, ये भी हो सकता है। ठीक है। और कई बार सिर्फ हम जब गिरजा घर के अंदर आते हैं तो सिर्फ महज शिफा के लिए आते हैं, अपने अंदर को दुरुस्त नहीं करते। सिर्फ वक्ती तौर पर हम अपने आप को खुदा के ताबिया करते हैं, वक्ती तौर पर अपने आप को खुदा के करीब लेके जाते हैं कि ये हमें शिफा मिल जाए, ये खादम दुआ करेगा, मैं कल ठीक हो जाऊंगी, मैं कल ठीक हो जाऊंगा, मेरा बुखार उतर जाएगा, मेरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद ये खादम अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह। लेकिन वो बंदी जो थी वो अंदर से तैयार थी, उसने लाइफ तौर पर अपने आप को खुदा उनके कदमों में गिरा दिया। लेकिन शमौन कोढ़ी ने अपने आप को मसीह के कदमों में नहीं गिराया, वो तो गिरी रही है जब तक वो उठा नहीं, वो तो उसी जगह पर पड़ी रही है जब तक उसने इस बात का इकरार नहीं कर दिया कि तेरे गुनाह माफ हुए। और उसके गुनाह माफ हुए। किसके ज्यादा गुनाह थे? जिसका ज्यादा कर्ज था तो वो उसके ज्यादा गुनाह थे, और जिसका थोड़ा था उसके थोड़े गुनाह थे। इसलिए है दोनों ऐबदार हैं। वो अपने जिस्म के स्वभाव से कोढ़ी था और वो करदार के स्वभाव से जो थी उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन आए दोनों मसीह के करीब, एक मसीह के करीब आया और एक ने उसको बुला लिया, और वो वहां पर आकर और अपनी गुनाह की गिरयावजारी करी कि मेरे खुदा मुझे माफ कर। और वो दिल ही दिल में खुदा से अपील करे, वो अंदर के कोढ़ को साफ करवा रही, और उसका बैरूनी कोढ़ अभी तक साफ नहीं हुआ। वो अंदर के क्रोध को साफ करवा रही कि मेरा अंदर का कोढ़ जो है वो मुझसे जाता रहे, ताकि मैं मसीह से अगापे मोहब्बत कर सकूं। हमें अपने दिल को खुदा उनके करीब लेके आए ताकि हमारे अंदर का कोढ़ जो हमसे जाता रहे। बैरूनी कोढ़ खत्म हो जाएगा, बैरूनी मर्ज चली जाएगी। ये कहीं जो है इसे मुलाजा करके देखेगा, चेक करेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा, आप शिफा पा जाएंगे। लेकिन अंदर को आपने खुद दुरुस्त करना है। आप खुदा के करीब आए, आप खुदा से कहें कि खुदा मेरे इस अंदर को बहाल कर ताकि मैं बेहतर से बेहतर हो सकूं, ताकि मैं तेरी निजात को क्या कर सकूं, हासिल कर सकूं, देख सकूं। तो इसीलिए अंधे ने जो भी है वो दुहाई देना शुरू किया, और इस औरत ने जिसके हाँ नबी ठहरा हुआ था, इसको भी खुदा ने बेटा दिया और वो बेटा मर गया। तो वो बेटा मरने के बाद नबी को खुद वहां पर आना पड़ा ताकि वो उस बेटे की जान वापस आ सके। और खुदा ने मुमकिन किया, खुदा ने अख्तियार दिया, और खुदा ने उसको दोबारा बहाल किया, और उसने उसको क्या कर दिया, सौंप दिया। एक हवाला आखिरी है, इसको हम देखेंगे। लूका की इंजील 19वां बाब 28वें आयत। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जी, ये बातें कहकर वो उनके आगे आगे यरूशलेम की तरफ चला। जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता जी है, आमीन। ये वो पहाड़ है जो जैतून का पहाड़ है, और यीशु मसीह कहीं रुका नहीं है। वो चलते रहे, मुनादी करते रहे, और वो लोगों को पैगाम देते रहे, लोगों को शिफा देते रहे, लोगों को रिहाई देते रहे, लोग आजाद होते रहे, और जिनको खुदावंद ने शिफा बख्शी वो उसके पीछे होते रहे। और अगर आज हमें शिफा मिल जाती है, अगर निजात मिल जाती है, तो भाई अपने घरों में मत बैठे, बल्कि खुदा के पीछे चलें, खुदा की मोहब्बत को समझें, खुदा की हजूरी को समझें, उसकी बरकत को जाने, उसके मसा को जाने, ताकि खुदा आपको क्या दे सके, बरकत दे सके। क्यों? इसलिए कि खुदा कोढ़ को दूर करता, अंधों को दुरुस्त करता है, कोढ़ियों को वो पाक साफ करता, लंगड़ों को वो चलाता है, पैरों के वो कान खोलता है,
اور وہ گونگوں کو زبان دینے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کمزوریاں، یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے یسوع کے پاس آئیں تاکہ وہ ہمیں رہائی اور شفا دے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنی آنکھیں بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ جو خدا بہترین اور اچھے طریقے سے آپ کو شفا دے.